श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम। श्री वाहेगुरु साहिब जी। गुरु नानक पद पंकज बंदन, पद पंकज बंदन। सिमरो अंगद दुख निकंदन। अमरदास गुर हृदय ध्यावो, हृदय ध्यावो। श्री गुरु रामदास गुण गावो। श्री अर्जन विघ्न के नाशक, विघ्न के नाशक। हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक। श्री हर राय नमोकार जोरी, नमोकार जोरी। गुर हर कृष्ण मनाए बहोरी। तेग बहादुर परम कृपाला, परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला। तरम तरा पर पुनः पुनः सीसा, पुनः पुनः सीसा। बंदम बार बार जगदीशा। जिसमें अमृत ज्ञान है, मानक पलक वैराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद, बंदों कर अनुराग। श्री गुरु शब्द कमाए जन, जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना, सिर चरणन पर तार। एक ओंकारा सतगुरु, ते प्रसाद सत होए। वाहिगुरु जी की फतेह, विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह, विघ्न विनाशन सोए। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। काल काल वाली सरान बेड़ी, काली कृष्णा हुआ। बाणी ब्रह्मा वेद अथर्वण, करणी कीरत लजया। काल काल वाली सरान बेड़ी, काली कृष्णा हुआ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वचन गुरु गरीब नवाज, समुची मानवता दे सांझे रहबर, वालीए कुल जहान। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की महान कृपा के सदका गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी विखे संध्या वेले दे अमृतमई दीवान सज रहे ने। दीवानां दे विच गुर इतिहास की कथा वार्ता का समा प्राप्त हो रहा, जो पिछले एक दो दिन असी हाज़री नहीं भर सके, उस वास्ते दास खिमा का जाचक है।
आप सारी संगत बख्शण योग हो, कृपा करके बख्शना जी। आओ गुरु के सिखो जितने माई भाई, सरबत गुरु नानक नाम लेवा साध संगत जियो। आप जी के चरणों में सनिमर बेनती है, सतगुरां दे दीवाना विखे हाजरियां भरो। गुरु नानक साहिब जी के सुंदर इतिहास को सुनिए, जिस करके साडे सवाल सफले होण। गुरु साहिब जी की महान कृपा साडे ते भी बरसे। जिवें पिछले दीवान आपां श्रवण कीते, गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उत्तर प्रदेश गए ने, जो कि कृष्ण जी की भूमि है, ब्रिज भूमि। उस वक्त उथे बहुत बड़ा मेला लगा है। दुनिया के लोग उत्थे आए हुए ने, दुनिया भर के विद्वान पंडित सब उत्थे हाजरियां भरते हैं। एक उत्थे गजब की गल है कि रात को रास लीला करते हैं, जिवें जदों दुशहरा हुंदा है रामलीला करते हैं ना, इहदा रास लीला हुंदी है, जो कृष्ण जी ते राधिका दे रूप विच लड़कियां नूं राधिका जी का रूप बनाया जाता है। जिहड़े नौजवान लड़के उन्हां नूं कृष्ण जी का रूप बनाया जाता, पर उन्हां ऐसे महापुरखों दीयां रीसां भला आम मनुख की कर सकता है। इन दिन जिवें गोपियां विच कृष्ण भगवान शोभदे, ये लोग भी इस तरह करते पे ने, पर उन्हां दी जिहड़ी खेड है उस अवस्था में भला आम मनुख किवें पहुँच सकता है। पर लोग बेशरम लज्जिया तो रहत उत्थे शरेआम कुकर्म करते पे ने। कोई भी देख नहीं रहा है, भाव कोई भी टोक नहीं रहा है, शरेआम उत्थे दुराचार करते पे ने, व्यभिचार कमा रहे ने। सारे लोग वो जो देखते पे ने रास लीला, काम दे विच लंपट होए ने ते देखते पे ने वो कृष्ण जी का जो रूप बनाया है लड़के ने, राधिका जी का जो रूप बनाया लड़की ने, वो शरेआम भोग विलास करते हैं। कोई भी उन्होंने रोक नहीं रहा है कि ये योग नहीं है, जो उन्हों का कर्तव्य है उन्होंने ही शोभता है। वो शरीरों तो उपर की अवस्था के मालक सन, पर लोगों को कौन समझाए। पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी जदों भाई मरदाने ने आख्या, महाराज जी ये तो लोग शरेआम ही आ, देखो किवें बुरे कर्म करते पे ने, सानू इत्थे नहीं खलोना चाहिए है। गुरु साहब ने कहा, मरदाने रबाब शेर बाणी आई है। उस वेले भाई साहब जी ने रबाब छेड़ी है। गुरु साहब जी ने शब्द उचारिया है उस वेले कि ओहो ही चंद्रमा है, ओहो ही तारे ने, ओहो ही सूरज है, हवा भी ओहो ही है। फर्क कितना है सतयुग ते कलयुग का, फर्क इन्ना है। उस समय कहते मनुख का सुभाव निर्मल सी, सच बोलता सी, पर ज्यों ज्यों मनुख का सुभाव बदलता गया, अज मनुख का सुभाव इन्ना ज़्यादा विकारी हो गया है कि कह दिता जाता है कलयुग का समय है। सतगुरु कह लगे कलयुग किसी मनुख का नाम नहीं है, किते आया नहीं होया है कलयुग भी किते डेरा पा के बैठा होए, किते तीर्थ से बैठा होए, बल्कि सुभाव का ही नाम कलयुग है। सुभाव जो निर्मल हो गया, जिस घर विच प्रभु के गुण गाए जा रहे हैं, सच बोलन का सुभाव है किन्हां दा, उन्हां मनुखां दा ते सतयुग का ही अवतार है ना। जिहड़े मनुख झूठ बोलते रहंदे ने, ठगियां ठोरियां कामुकता विच लंपट रहिंदे ने, वो मनुख कलयुगी है। फर्क इन्ना है, जिहो जी साडी बिरती है, जिहो जिहा साडा सुभाव है, उहो जिहा साडा फिर व्यवहार होएगा। गुरु साहिब जी ने भाई मरदाने नूं कहा, मरदाने रबाब छेड़। इहदा सतगुरु जी ने जो बाणी उचारी है, तो असीं उदण गुरु साहब की कृपा द्वारा 3-4 पौड़ियां की असीं विचार श्रवण कीती सी, ते 4 पौड़ियां जो रह गई ने ਉਹਦੀ विचार आपां बड़े प्रेम नाल श्रवण करिए। आओ एक बार उचारण करना जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम
वाहेगुरु साहिब जी। कल कल वाली सरा निवेड़ी, काजी कृष्णा होवा। सतगुरु जी ने कहा भी जो कलयुग है ना, इत्थे कलयुग वाली अरौ रीति बयान करते हाँ। इस वेले कलयुग दे विच कहन लगे सरा निवेड़ी। मुसलमान मत विच शरा दे मुताबिक उन्हां दा एक कानून है, जे कोई किसी नाल धक्का करता है, जेकर अरबन कंट्रियां वल देखिए, ये कंट्रियां में इस तरह होंदा है, जेकर कोई चोरी करता उहदे हथ कट दिते जांदे ने, जिहड़ा कोई बलात्कार करता है उहदी गर्दन जिवा कर दी जाती है। एक सख्त कानून ने शरा दे। जिहड़ा कोई धक्का करता है, जे किते शराब पींदा फड़िया जाए, उहदे नाल सख्त कानून की वरतों की जाती है। शरा दे कानून जिथे ठीक भी है, उत्थे धिंगां जोड़ी भी है, धक्का भी चलता है, क्योंकि कानून है सारे वास्ते एक जिहा नहीं है। चंगे बंदियां वास्ते कानून कोई आपदा रुतबा नहीं रखता है। आम मनुखों वास्ते जिवें तुसीं देखदे हो कानून है, जिहड़े वड्डे लोग है रुतबे वाले ने, उन्हां वास्ते कोई कानून नहीं है। गुरु साहिब कह लगे कलयुग विच जिहड़ी शरा है ना, शरा की पाबंदी है, सख्त कानून है। ये गुरु साहिब जी कह लगे ये कलयुग विच जिहड़ा न्याय करते हैं काजी। हुण काजी किहो जिहे है? काजी होए रिश्वती, वड्डी लैके हक गवाई। भाई गुरदास साहिब जी ने कहा है, कह लगे काजी तो रिश्वती हो गए है। हुण धार्मिक मनुख ते की यकीन करेगा? सब ते रिश्वतखोरी ने, सब ते झूठ का पल्ला पकड़ते हैं, सच की गल कोई करने वास्ते राजी नहीं है। इस वास्ते काजी कृष्णा होगा, काजी काले हो गए है, मन करके खोटे हो गए है। इस करके जिहड़ी शरा है, शरा ते बेशक सच्चा न्याय करती है, पर जिहड़े काजी है वो नहीं इस अधिकार में मनते हैं। तां करके यह समझ लेना, यह नियम, यह कानून उन्ना चिर आप की प्रतिभा रखता है, महिमा रखता है, जिन्ना चिर कानून नूं चलाउण वाला बंदा ठीक होए। जे कानून नूं चलाउण वाला माड़ा आदमी आ जाए, फिर कानून की कोई अहमियत नहीं है। तुसीं देखदे हो साडे सिख जगत विच की कानून है, जिथे साडे पंथ विच शरेआम दुराचारी मनुख ने, वो धार्मिक बने हुए ने। एक आम मनुख नूं असीं आखदे जी ये नहीं है, इदां है, फलान ढींग है, पर नहीं, जे सिखी है कानून सारे वास्ते एक है। ये नहीं है भी असी आप दे रोम भी कट्टी जाइए, असी विभचार भी करी जाइए, रात बराते आप दा गातरा किली ना टंग दईए, शराब भी पी जाइए, बुरे कर्म भी करी जाइए, तो साडे ते कोई कानून लागू नहीं है। भावें मनुख कोई कानून नहीं लागू करता है, पर गुरु सच्चे पातशाह की निगाह में असीं एक समान हाँ। तां करके यह कानून सिखां दा होए, हिंदुआं दा होए, मुसलमानां दा, यह कानून बिगड़ गए ने सारे। बाणी ब्रह्मा वेद अथर्वण, करणी कीरत लहिया। बाणी जो ब्रह्मा जी के मुख तो उचारे गए 4 वेद ने, एक में कहा जाता ऋग वेद, फिर साम, फिर जुजर वेद, अथर्वण। ये अथर्वण वेद कलयुग विच मन्निया गया है। यह भी देखा जाता है, जिहड़ा ऋग वेद पढ़ता है वो चिट्टे वस्त्र पहनता है, जिन्हें साम वेद पढ़ना है वो लाल वस्त्र पहनेगा, जिहड़ा जुजर वेद पढ़ेगा वो पीले वस्त्र पहनेगा, तो जिहड़ा अथर्वण वेद पढ़ेगा वो काले वस्त्र पहनेगा। इस वास्ते कलयुग दे विच तां अथर्वण वेद रचिया गया है। हुण अथर्वण वेद कौन मनदा है? गुरु साहिब कह लगे जिथे इस्लाम धर्म ने आप दा कानून त्याग दिता है, जिहड़े छलीए ने, कपटी है, उन्होंने धर्म की वाग डोर फरा दी है। उत्थे हुण हिंदू जगत विच ब्राह्मणों ने भी कोई कसर ना छड्डी है, उन्होंने भी अपना ही धक्का चलाना शुरू कर दिता है, गरीब मार शुरू कर दी है। जजमाना नूं इन्ना तंग करना, आखना तुसी जी ऐ सानू भेटा नहीं दिती है, इस वास्ते दुखी हो। उन्होंने कहना तुसी नरकां नूं जाओगे, इदां दे डरावे देने।
ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਪਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀਐ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਰ ਅਥਰਪਣ ਤਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸੋਧਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਰਹਿਰਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਥਰਵਣ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਅਥਰਵਣ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਲਹਿਆ। ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਆ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਵਾਜੇ ਨਾਲ ਰਾਗ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਤਾਤਪਰਯ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਆ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪਣਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਤਯੁਗ ਸਤ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਜੱਗੀ, ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ ਚਾਰ, ਤਿੰਨੋਂ ਯੁੱਗ ਤਿੰਨੋਂ ਦਿੜੇ, ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਆਰਜਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸੰਕਲਪਵਾਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਤਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਾਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਜੇ ਕੋ ਨਾਮ ਲਏ ਬਦਨਾਈ, ਕਲ ਕੇ ਲਖਣ ਇਹ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਵਾਏ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਦੀ, ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨੀਵੇਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਏ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈ। ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਿਰ ਆਪਦਾ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕਿ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਪਤ ਬਿਨ ਪੂਜਾ ਸਤ ਬਿਨ ਸੰਜਮ, ਜਤ ਬਿਨ ਕਾਜ ਜਨੇਊ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਬਈ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਤ ਬਿਨ ਪੂਜਾ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭਤਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਖੱਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਸੋਚ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ 2 ਪਲ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਲੰਕ ਖੱਟ ਲਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਸੋਚ। ਜੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਜਸ ਹੋਏ। ਪਰ ਪਤ ਬਿਨ ਪੂਜਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਲਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾ ਲਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਸਤਰ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜੇਕਰ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਲਏ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਪਾ ਲਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਕਲੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੰਗਵੇ ਹੋਣਗੇ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪਤ ਬਿਨ ਪੂਜਾ,
जिन्ना चिर पद नहीं है, इज्जत नहीं है, कोई सत्कार नहीं दे सकता है। सतविन संयम, एक मनुख का साथी कायम नहीं है, सत प्रतगी नहीं है, सकल्प संकल्पवान नहीं है, वो किवें संयम रख सकता है। कई बंदे आखते है जी मैं छड्डना चाहुंदा हाँ मिठा पर छुटदा नहीं है। मैनू डॉक्टरां ने भी कहा है तलियां चीज़ां ना छक, पर फिर भी मेथों छुटदा नहीं है। याद रहे जे मन में संकल्प किया है, प्रतिज्ञा की है भी मैं छड्डना है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। पर साडा मन हले संकल्प नहीं करता है, हले सोचते हाँ कि कोई नहीं जे मिलेगी शराब तो पी लवांगे, ਉਹ ਅਸੀਂ वैष्णो हाँ, ਵਿਆਹ शादी तो असी पी लेने हाँ, उदा असी वैष्णो हाँ। भाई ये कोई सियाणप नहीं है, ये कोई प्रतिज्ञा नहीं है, कोई संकल्प नहीं है। ये तो कदे भी डिग्गा, अज डिग्गा कल डिग्गा परसों डिग्गा, कदे भी थिड़किया, वह कोई सच्चा धर्म नहीं है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ हले पैर नहीं है, हले पैरों तो बिना ही फिर रहा है। तां करके सत बिन संयम, सत तो बिना संयम नहीं हो सकता है, कंट्रोल नहीं हो सकता अपना, जिन्ना चिर संकल्प ना करे। हले कल ही एक दास नूं कह रहा सी, एक नौजवान मुंडा सी, वो कहता सी कि मेरे को नशा नहीं छुटता पिया है, बड़े यत्न करदा हाँ। तो दास ने आख्या कि तुसीं संकल्प करो कि मैं नहीं करना, जो मर्जी हो जाए, चाहे प्राण भी छुट जान, पर मैं ये काम नहीं करना है। कह लगे मैं करदा तो हाँ, पर फिर भी मैनू ये तंगी झलनी पैंदी है। कई बारी मन विचों आपे ही ये गल्लां उठ जांदियां ने कि मन नाल काहनूं धक्का करना है। मैं कही मन का ही सुभाव है, मन कदे भी अपने आप को दबाउणा नहीं चाहुंदा है। इस वास्ते जे तू संयम रखना है, वाकई तू सुख का यह संसार भोगना है, तो फिर संकल्पवान हो जा। जिहड़ी चीज़ एक बारी छड्ड दित्ती तां छड्ड दित्ती, मुड़ के उस चीज़ वाल ध्यान ना कर। जे वार वार करेगा फिर उधर उधर ही तेरा ध्यान जाएगा, सारी शक्ति तेरी शरीर की उधर नूं वह जाएगी, क्योंकि शरीर की शक्ति एक गंगा वत है, जिधर नूं तुसीं मोड़ दो उधर नूं सारा वहा निकल जाएगा। जे तुसीं राम राम करो, वाहिगुरू वाहिगुरू करो, उधर ध्यान जुड़ जाएगा। जे काम वल ध्यान किया है, कामकता वल, क्रोध वल, ईर्खा वल, सारी दिहाड़ी तारी ये ही लंघ जाएगी। तां करके सत बिन संयम, सत तो बिना संयम नहीं हो सकता। जत बिन काहे जनेऊ, हुण कोई जति नहीं है जिहड़ा मनुख वकारां नूं विवर्जित नहीं करता पिया है, ਉਹਦਾ जनेऊ पहनिया होया, ਉਹਨੇ कृपान पहनी हुई, ਉਹਦੀ सुन्नत की हुई, सब व्यर्थ है, फजूल है। जे जति नहीं है तो वैरागी काहदा, जे जति नहीं है तो फिर ਉਹਦੇ सारे ये जिहड़े संकल्प किए हुए ने ये भी फजूल ने। इस वास्ते जिहड़ा मनुख गुरु साहब ने कहा है ना कि देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जाने, भाई गुरदास साहब जी ने कहा है एका नारी जति होए पर नारी धी भैण वखाणा। जिहड़ा मनुख हले ऐ नहीं सोचता है, कई चंगे चंगे बाणी पढ़न वाले भी वो भी आखते हैं नहीं नहीं जी असी किसी पराई इस्त्री नूं भैण किवें कह सकते हैं, की पता उसका आचरण किहो जिहा होए। मैं कहा तेरे मन में आप मैल है, ताइयों तैनूं इदां लगता है। चाहे किसी का आचरण माड़ा है चाहे चंगा है, भाई गुरदास साहब जी ने स्पष्ट किया है देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जाना, कौन जानता है? जिहड़ा जानता है ਉਹਦੀ कृपान पहनी हुई ये प्रवान है, ਉਹਦਾ पहने हुए जनेऊ प्रवान है। जिहड़ा मनुख आखे ਉਹ मैं जी वैसे अमृतधारी बाणी भी पढ़दा हाँ, पर किसी पराई इस्त्री नूं भैण नहीं आख सकदा हाँ, किसी पराई अपने नाल वड्डी नूं मां नहीं आख सकदा हाँ। क्यों नहीं आख सकदा हाँ? आखे नहीं नहीं उन्हां दा ते आचरण चंगा नहीं है। बई तेरा कितना कुछ चंगा है, तेरे कोलों दावा है, तेरे कोलों कोई स्पष्टीकरण है कि तू साफ है? सब मलीन भरी हुई है, सब मैल ही अपनी बाहर दिसदी पई है। रोगी के भाने सब रोगी, रोगी वास्ते सारे रोगी हुंदे है। तां करके सत बिन काहे जत बिन काहे जनेऊ, ए जति होण तो बिना जनेऊ भी पहन लिया किसे लेखे ना रहेगा। नहावो धोवो तिलक चढ़ावो सोच बिन सोच ना होई।
ਨਹਾ ਲਓ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਯਮੁਨਾ ਨਹਾਓ, ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਨਹਾ ਲਓ, ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਸੁੱਚ ਬਿਨ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤੇਰੀ ਸੁੱਚਮਤਾ ਇਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ। ਸੁੱਚ ਤਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁੱਚਮਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੁੱਚਮਤਾ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈ ਜਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੈ ਵੈਸੇ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚਲੀਸਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਬਸਤਰ ਬਦਲਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ 40 ਬਸਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਸਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾ ਲਿਆ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਬਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਮੈਲੇ ਹੋ ਰਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸਤਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਉਣੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਸਤਰ ਫਿਰ ਇਉਂ ਹੀ ਸਾੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਾਦਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁੱਟਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਭੇਖ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ, ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਂ, ਸਿਰਫ ਮੱਸਿਆ ਨਾ ਨਹਾਉਣ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਤੂੰ ਸੰਗਰਾਮ ਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਪੁੰਨ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁੱਚਮਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਚ ਬਿਨ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਈ। ਸੁੱਚਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁੱਚਮਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੁੱਚਮਤਾ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏਗੀ। ਕਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਤੇਬ ਪੁਰਾਣ, ਇਹ ਕਲਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਲਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਤੇਬਾਂ ਦੀ ਰਹੁ ਰੀਤੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1800 ਤਕਰੀਬਨ 35 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ, ਫਾਰਸੀ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਫਾਰਸੀ, ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਤ ਬੋਲੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਸੋ ਨਾਉ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੂ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਹੁ ਰੀਤੀ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਬੜਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਧਰਮ ਹੈ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਧਰਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਨਾ, ਬਹੁਤੇ ਵਿਰਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੋਕਟ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ
अपना एक आशय रखती है, सिद्धांत रखती है। बाकी सारे सत्कारयोग धर्म शास्त्र ने, पर जिथे गुरबाणी की गल आ जाए, गुरबाणी में नहीं किसी की निंदा, नहीं किसी धर्म बारे विरुद्ध बोलिया है। ईसाईयत ने क्या है कि ईसा आएगा, क्यामत के दिन आउणगे, सारे मुर्दे जाग जाणगे। गुरबाणी ने इहो जिहा कोई फोकट भविष्यवाणी नहीं की है, क्योंकि ये बारे कोई निर्णय नहीं है, ये बारे कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ये तो कहण मात्र गल्लां ने, जिवें कई गुरसिख कह दिंदे है, आखदे जी नहीं नहीं संत जरनैल सिंह खालसा पिंडां वाले हले जिउंदे ने। उन्हां नूं मैं पुछदा हुन्ना भी तुहाडे कोलों कोई सबूत है? नहीं नहीं जी सुनिया है। सुनन नाल की मतलब है, अपना अनुभव की आखदा है। तां करके याद रहे, जो भी असीं गल्लां करदे हां उहो ही गल्लां करनियां योग ने जिहदे बारे कोई तुसीं देखदे हो। भविष्यवाणियां कर भी दईए उहदे नाल कोई लाहा नहीं है। जिवें अजकल बड़ी प्रचलित हो रही है एक वीडियो, वो भावें कि गुरु का नाम वरत के अपने प्रचार किदां करदे ने, आखदे नहीं नहीं जी एरकी विसाखी आ रही है वीरवार की, तो बड़ा महात्म होएगा। की महात्म होएगा? पहलां तो इहनूं पुछना चाहिए है भी ਜਿਹੜੇ बाकी दिन ने फिर उवें बना दिते हैं, फिर उन्हां दा कोई मतलब नहीं है। पर ਇਹ ਸਾਡੇ प्रचारकों में कमियां आ गई ने, जिन्हां नूं सिर्फ अपना ही प्रयोजन दिसदा है, जिवें किवें करके दुनिया नूं अपने वल आकर्षित किया जाए, खिंचिया जाए। पर इहदे नाल धर्म नहीं वध सकदा है। हाँ गिनती वध सकदी है साडी, पर गिनती नाल कुछ ना बनेगा। जिन्ना चिर अपना धर्म साडा टिकिया नहीं है, बाहर दे साडे कर्म फजूल ही होणगे। गुरु साहब कहण लगे कल प्रवान कतेब पुराण, पोथी पंडित रहे पुराण। हुण पोथियां नहीं पढ़दे पंडित लोग। पंडित लोग हुण तुसीं देखिया ना, गुरु साहब जी दे वेले हिंदू सारा तबका मुसलमान तो इन्ना डर गया सी, ते सतगुरां ने बचन उचारिया सी, गऊ ब्राह्मण कहो कर लाभो, गोबर तरन ना जाई, धोती टिक्का तै जप माली। ये सतगुरां ने क्या, तुसी गऊ नूं मां आखदे हो, गऊ का गोबर घर में फेरदे हो, पर वह हिंदू लोग गऊ का भी टैक्स लेंदे सी। ये गुरु साहब के वेले होया सी इस तरह कि एक हिंदू सी, वो खलोता सी नदी के किनारे, तो एक गरीब आ रहा है। वो गरीब भी हिंदू सी, जिहड़ा हुण नौकर सी बादशाह का, उन्हें आख्या भी जे तू नदी पार करनी है तेनू टैक्स देना पएगा, 2 आने टैक्स दे दे अपना। उन्हें आख्या ठीक है। उन्हें आख्या मैं गऊ भी खड़नी है। कहने लगा फिर गऊ का भी टैक्स देना पएगा। वो कितना? वो भी 2 आने। आख्या ये की गल हुई, मेरे को तो सिर्फ 2 ही आने हैं। इन्हों सतगुरु नानक देव जी आ गए। गुरु साहब ने आख्या भी आ देख भाई, तू है तो हिंदू है, गऊ नूं की मनदा है? कहता जी साडी मात है, साडी माता है। गुरु साहब कहने लगे मावां दे कोलों भी आने लईदे होईदे है, उन्हां दा भी टैक्स लईदा होईदा है। तुसीं सिर्फ कहण मात्र ही आखदे हो जी असीं जी साडी गऊ माता है, पर तुसीं हुण अज देखो हाँ भला, देखो भला सड़कों पर जाके इदां ही गऊआं फिरदियां ने। जदों किते विवाद छेड़ना होए तो सारा हिंदू जगत इहो विवाद छेड़दा है, आखदे आ जी साडी गऊ की नरादरी हो गई है, बेअदबी हो गई है। भाई हुण सड़कों में फिरदियां ने, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ਉਹਦਾ कौन जिम्मेवार है? फिर इन्नियां प्यारियां साडियां मावां ने, फिर घर क्यों नहीं बन लेंदे हाँ, फिर क्यों नहीं लियाउंदे हाँ घर? वो बाहर फिरन कोई मतलब नहीं है। जदों किते धर्म का मुद्दा उठाउणा है फिर आख दिंदे जी साडी गऊ की नरादरी हो गई है, बहुत साडी बेअदबी हो गई है धर्म की। पर फजूल दीयां गल्लां ने, कोई मतलब नहीं इहदे नाल। गुरु साहब कहण लगे पोथी पंडित रहे पुराण। ए पंडित लोग हुण पोथी पढ़ भी लैन, पुराण पढ़ भी लैन, पर विचारधारा नूं कबूल नहीं करते है। वो समा चल गया है जदों व्यास जी वर्गे होए, जदों महान पंडित होए ने, जिन्हां ने अपनी यह कमजोरी कबूल की है गुरु साहब सामने। अजकल का पंडित नहीं मानता है, अजकल का सिख 4 किताबां पढ़ लेंदा है, वो गुरु साहब ते संसा करता है। गुरु साहब के इतिहास से, गुरबाणी से तरह तरह दी दलीलां दे के संशय करते हाँ। ये अजकल वो समा नहीं रह गया है, पर फोकट कर्मां का अंत नहीं है। रोज़ रोज़ संसा करी जाओगे, एक दिन नास्तिक हो जाओगे। नास्तिकता करके सारा संसार भरिया होया है। नास्तिकता नाल
ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਨ ਜਿੱਥੇ ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਿ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਣ ਦਿਖਾਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ? ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ, ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਆਪਣਾ ਸੂਤ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਫਲਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ, ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਐਸਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਤੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਐਸੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਸਤਿਕ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ, ਪੋਥੀ ਪੰਡਤ ਰਹੇ ਕੁਰਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਭਇਆ ਰਹਿਮਾਨ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਹੀਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹੀਮ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਦੇਖੋ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਖੋ, ਅਰਥ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੋ ਰਾਮ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਹੀਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਇਆ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਤਾਂ ਦਇਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇਗੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇਖੇ ਆ ਦਾਸ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਦਇਆ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ, ਹੋਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਂਗਾ ਤੇ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੰਨਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਾਪ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾਉ ਭਇਆ ਰਹਿਮਾਨ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਤੂੰ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਹਾਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣਹਾਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਵਸਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਨ ਬੇ ਦਿਨ ਘਟਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਇਹਦੂ ਉੱਪਰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਖੀ ਜਾਏ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਅਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਅਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਉਲਾਮਾ ਮਿਲੈ ਤਹੀਂ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਮੰਗਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਲਾਮੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੋ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਮਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਇੱਕੋ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਸਮਰਾਟ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਰਾਜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਪਨਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਭਿਖਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਖਾ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ 50-60 ਹੁਣ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਮੰਗਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਭਿਖਾਰੀ ਸੀ, ਮੰਗਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਧੋਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਖੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਦਬੂ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਫਲਾਣ ਸੀ, ਢੀਂਗ ਸੀ। ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਲੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗਾਗਰ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਗਾਗਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡੀ, ਮੋਹਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੜ ਪਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੀ ਜਾਣਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਉਹਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਧਨ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਲਲਚਾਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭੰਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੰਡੀ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸਤੂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਉਲਾਮਾ ਮਿਲੈ ਤਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਕੋਲੋਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਤਵੀਤ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਲੈਣੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਲਝਣ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਹੋਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਹ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਆ ਤਿਨਹਿ ਛੁਪਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭੇ ਜਿਹਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਜੋ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਖਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਨੰਦ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੇ, ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਭੋਜਨ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਦੋ ਬੁਰਕੀਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਛਕੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਮੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਕਾਮੁਕਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬਿੰਬ ਪਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿਲੀਨ, ਆਨੰਦ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਆਖਿਆ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਖੀ ਹੁਣ ਲੰਘਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਰਤੀ ਤੋਰੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਸਤਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਰਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਸੋਭਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰੂਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਭੁੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੇਆਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੇਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਜੋ ਵਿਪਰੀਤਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜੇਗਾ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ। ਮਨ ਚੁੰਬਕ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਹੀ, ਪਰ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਸ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਜੇ ਪਾਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਪਰ ਹਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚੁੰਬਕ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋਹ ਬਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਇਆ ਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਚਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਾ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਕੀ ਵਜੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਉਲਾਮੈ ਮਿਲੈ ਤਹੀ। ਜੇ ਘਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਾਂਗਾ। ਬਾਹਰ ਜੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਤੇ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਛਕਿਆ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਆਨੰਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਨੰਦ ਨਾ ਲੱਭ। ਬਾਹਰ ਜੇ ਲੱਭੇਗਾ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ, ਤੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਖਾਲੀ ਝਾੜਦਾ ਫਿਰੇਂਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚੌਪਈ ਉੱਚੇ ਸੁਰ ਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਸੁਰ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਸੋ ਰਾਗ ਮੈਂ ਗਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕਰ ਬਹੁਮਾਨ ਵਿਆਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਪ੍ਰੀਤ ਧਾਰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਥਾਏ, ਤੇ ਬੜੇ ਚੈਨ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ਕੇਤਿਕ ਪੰਡਿਤ ਤਿਨੈ ਮਝਾਰੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਰਬਾਬ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਬਾਬ ਦੀ ਧੁਨੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਵੱਜਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੀਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਰਬਾਬ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਬਾਬ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮੋਹਿਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮਨ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਨਾ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਣ ਸੁਣ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਖਦੇ, ਇਸ ਕੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਈਏ ਹਮਕੋ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਗਿਆਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਖਦੇ, ਸੰਤ ਰੂਪ ਦੇਖਤ ਹੈ ਤੁਮਕੋ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਸੰਤਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਜਾਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਜੀ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਇਸ ਕੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਈਏ ਹਮਕੋ, ਸੰਤ ਰੂਪ ਦੇਖਤ ਹੈ ਤੁਮਕੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,